Hello students, today we are going to discuss about the expansion devices. The expansion devices play a very important role in vapor compression refrigeration system. This device is attached in between the condenser and evaporator. The function of the expansion device is to reduce the pressure of refrigerant from condenser pressure to evaporator pressure by throttling process. Now, what is meant by throttling process? Throttling process is the process in which there will be change in the pressure from higher pressure to lower pressure, but the enthalpy of the media will be constant. The second function of expansion device is to control mass flow rate of refrigerant entering in evaporator as per load on evaporator. Means if the load on the evaporator will get increased, the mass flow rate of the refrigerant will get increased. That we will discuss in thermostatic expansion valve and automatic expansion valve. Okay, and this expansion device, these are classified as first one, that is capillary tube. Second one, that is expansion valve. Now expansion valve, we know thermostatic expansion valve and automatic expansion valve. Again solenoid valve. Fourth one, that is float valve. Now float valve, that will be low side float valve and high side float valve. Now each and every expansion device we will discuss in detail. First of all, capillary tube. Now capillary tube is extremely small diameter tube ranging from 0.5 millimeter to 2.5 millimeter of about 0.5 meter to 5 meter long. म्हणजे 0.5 millimeter ते 0.5 millimeter to 2.5 millimeter diameter. याचा डायमीटर जो आहे 0.5 मिलीमीटर, ओके, ते 2.5 मिलीमीटर असतो आणि त्याची लेंथ जी आहे ती 0.5 मीटर टू 5 मीटर इथंपर्यंत त्याची लेंथ जी आहे ती असते. आणि हा डायमीटर आणि लेंथ याच्यावरील त्याचा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट किती असणार आहे हे अवलंबून असतं. ओके, in its operation, liquid refrigerant enters the capillary tube. After the condenser, the liquid refrigerant is passed to the capillary tube, and during the flow of the refrigerant, there is a pressure drop due to friction. Some of the liquid flashes into vapor as refrigerant flow through the tube. When जेव्हा कंडेन्सरमधून लिक्विड रेफ्रिजरंट जो आहे तो रेफ्रिजरंट कॅपिलरी ट्यूबमधून जात असतो, त्यावेळी कॅपिलरी ट्यूबची साईज कमी असते आणि रेफ्रिजरंट फ्लो होत असताना फ्रिक्शनमुळं त्याचं प्रेशर जे आहे ते काय होतं, कमी होतं. प्रेशर कमी होत असताना त्याच्यातलं लिक्विड जे आहे ते लिक्विड फ्लॅश होतं. फ्लॅश मीन्स वॉट, ते काही लिक्विड जे आहे ते वेपरमध्ये कन्वर्ट होतं, काही लिक्विड जे आहे ते काय होतं, वेपरमध्ये कन्वर्ट होतं. आणि ते लिक्विड वेपरमध्ये कन्वर्ट होत असताना ड्युरिंग दॅट प्रोसेस इट विल ॲब्सॉर्ब इट्स लॅटेंट हीट फ्रॉम द लिक्विड रेफ्रिजरंट and it will get vaporized. Okay, now after expansion valve there will be part of vapors which will absorb its latent heat from the liquid and the temperature of liquid will get drop down. Now over here we can see that this will be a condenser, and through the condenser this is a strainer which will remove the impurities from the refrigerant.
okay, and then it is passed to the capillary tube. Okay, this is the part which is the capillary tube. आता बघा, कंडेन्सरमधून ज्यावेळी रेफ्रिजरंट फ्लो होतो, ओके, आणि तो कॅपिलरी ट्यूबला जातो, त्यावेळी कॅपिलरी ट्यूबचा डायमीटर जो आहे तो स्मॉल आहे. ओके, मी सांगितलेले आहे त्याप्रमाणे त्याचा डायमीटर 0.5 मिलीमीटर म्हणजे 1 मिलीमीटरच्या हाफ ते 2.5 मिलीमीटर इतका डायमीटर असतो. आणि कॅपिलरी ट्यूबची लेंथ जी आहे, ही लेंथ जी आहे, कॅपिलरी ट्यूबची लेंथ जी आहे ती ही लेंथ जी आहे ती 0.5 मीटर टू 5 मीटरपर्यंत असते. ओके, आता रेफ्रिजरंट ज्यावेळी फ्लो होणार आहे याच्या थ्रू, त्यावेळी पाईप बरोबर कॅपिलरी ट्यूब बरोबर काय होणार आहे, फ्रिक्शन होणार आहे. आणि त्यावेळी ड्युरिंग फ्रिक्शन सम ऑफ द रेफ्रिजरंट विल गेट फ्लॅश. ओके, and when it will enter into the evaporator, at that time part of liquid will be there and part of vapors will be there. We have seen the pH diagram. आपण pH डायग्राम बघितलेली आहे. ओके, pH डायग्राम मध्ये बघा, या ठिकाणी 1 to 2 कॉम्प्रेशन, 2 to 3 कंडेन्सेशन, आणि या पॉईंटपासून हा 3 पॉईंट आहे, इथून काय होतं, एक्सपान्शन होतं. आता एक्सपान्शन होत असताना याच्यामध्ये हा जो पोर्शन आहे हा वेपरचा पोर्शन आला, आणि हा जो पोर्शन आहे तो कसला आला, लिक्विडचा पोर्शन आलेला आहे. ओके, आता इथून इकडं लिक्विड असेल, मग वेपरचा जो पोर्शन आहे, हा वेपरचा पोर्शन जो आहे, हा पोर्शन कशामुळे झालेला आहे, तर एक्सपान्शन डिव्हाइस थ्रू एक्सपान्शन होत असताना सम ऑफ द लिक्विड विल गेट फ्लॅश, दॅट विल गेट कन्वर्ट इन टू वेपर्स, अँड ड्युरिंग दॅट इट विल ॲब्सॉर्ब इट्स लॅटेंट हीट फ्रॉम द लिक्विड, अँड दॅट्स वाय द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड विल गेट ड्रॉप डाऊन. दॅट इज द थिंग. ओके, नाव this capillary tube, once the size and length of the capillary tube is selected, there will be no any modification is possible to adjust itself to variation in discharge pressure, suction pressure, and load. Care must be taken to prevent the plunging of the tube by ice or any other decomposed material. The capillary tube is substitute for conventional liquid line from the condenser and soldered to the length of the suction line to form a single heat exchanger. Now over here we can see this in this diagram. Okay, this will be a diagram of we can say domestic refrigerator. Okay, from compressor the refrigerant is compressed, and it is passed to the condenser. Now in condenser it is rejected to the atmosphere, and then the refrigerant will get liquefied. Okay, लिक्विफाय झाल्यानंतर रेफ्रिजरंट तो कॅपिलरी ट्यूबमधून जाणार आहे. ओके, आता कॅपिलरी ट्यूबमधून जात असताना ही कॅपिलरी ट्यूब जी आहे ती इव्हॅपरेटरचं एक्झिट जे आहे त्याच्यातून काय केलेली आहे, पास केलेली आहे किंवा त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आणलेली आहे. तर याचं कारण काय आहे बघा या ठिकाणी, तर इव्हॅपरेटरमधून येणारे जे रेफ्रिजरंट आहे, वेपर रेफ्रिजरंट जो आहे, हा इव्हॅपरेटरमधून येणारा वेपर रेफ्रिजरंट इव्हॅपरेटरमधून जो येणारा वेपर रेफ्रिजरंट आहे त्याचं टेम्परेचर जे असणार आहे ते कसं असणार आहे, लो टेम्परेचर असणार आहे. ते वेपर जरी असले तरी लो टेम्परेचर वेपर्स असणार आहेत, कारण सॅच्युरेशन टेम्परेचरला लिक्विड रेफ्रिजरंट जो आहे तो वेपरमध्ये कन्वर्ट होणार आहे. ओके, आणि कंडेन्सरमधून जाणारा जो रेफ्रिजरंट आहे
तो रेफ्रिजरंट कम्पॅरेटिव्हली हाय टेम्परेचरला असणार आहे, कम्पॅरेटिव्हली हाय टेम्परेचरला असणार आहे. आता हा रेफ्रिजरंट जर या ठिकाणी कॅपिलरी ट्यूबमधून जाणारा रेफ्रिजरंट जो आहे तो हाय टेम्परेचरला आहे आणि इव्हॅपोरेटरमधून येणारा रेफ्रिजरंट जो आहे तो लो टेम्परेचरला आहे, तर या रेफ्रिजरंटकडून कॅपिलरी ट्यूबमधनं जाणाऱ्या रेफ्रिजरंटकडून इव्हॅपोरेटरमधनच्या लाईननं जाणारा रेफ्रिजरंट जो आहे तो काय करतो, हीट ॲब्सॉर्ब करून घेतो आणि तो त्या ठिकाणी आणखीन कूलिंग करतो. ओके, मीन्स ओव्हर हिअर द टोटल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट वॉट एव्हर वी आर आर द टोटल अमाऊंट ऑफ हीट रिमूव्ड किंवा टेम्परेचर जे ड्रॉप डाऊन होणार आहे एक्सपान्शन डिव्हाइस नंतर, या ठिकाणी जे टेम्परेचर ड्रॉप डाऊन होणार आहे इव्हॅपोरेटरमध्ये एंटर होताना, ते टेम्परेचर ड्रॉप डाऊन होत असताना या ठिकाणी दोन्हीही गोष्टी कारणीभूत असतील. पहिली गोष्ट की एक्सपान्शन डिव्हाइस थ्रू काय होतं, एक्सपान्शन होतं, त्याच्यामुळं एन्थाल्पी कॉन्स्टंट असेल, पण त्याचं टेम्परेचर जे आहे ते काय झालेलं असेल, प्रेशर ड्रॉपमुळं that will get reduced, one thing. And second thing is that while flowing through that when the liquid refrigerant passing through the capillary tube, the vapor refrigerant coming out from the evaporator, that refrigerant will absorb heat from the refrigerant which is passing through the capillary tube. आणि त्याच्यामुळं या ठिकाणचं जे टेम्परेचर असणार आहे कॅपिलरी ट्यूबच्या एक्झिटचं, ते टेम्परेचर काय असेल, एकदम कमी झालेलं असेल. आणि इव्हॅपोरेटरमधून येणारा जो रेफ्रिजरंट आहे त्यानं थोडीशी हीट ॲब्सॉर्ब करून घेतल्यामुळं तो थोडासा काय होईल, सुपरहीट होईल. दॅट इज द थिंग. दॅट्स वाय कॅपिलरी ट्यूब इज पास्ड थ्रू दी इव्हॅपोरेटर एक्झिट. इव्हॅपोरेटरचं जे एक्झिट लाईन आहे त्याच्यातून काय केलेली असते, पास केलेली असते आणि इव्हॅपोरेटरच्या इनलेट लाईनला काय केलेली असते, अटॅच केलेली असते. हे आपण डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटरमध्ये सुद्धा बघू शकतो. नाव व्हॉट आर दी ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दी कॅपिलरी ट्यूब. ॲडव्हान्टेजेस ऑफ कॅपिलरी ट्यूब आर दी कॅपिलरी ट्यूब इज सिम्पल इन कन्स्ट्रक्शन जे आहे ते सिम्पल आहे. सेकंड ॲडव्हान्टेज नो नीड ऑफ मेंटेनन्स. कॅपिलरी ट्यूब जी आहे या ठिकाणी मूव्हिंग पार्ट्स नाही आहेत, फक्त ती अटॅचमेंट जी आहे इव्हॅपोरेटर आणि कंडेन्सर याच्यामध्ये अटॅचमेंट झालेली आहे, त्याच्यामुळे याचा मेंटेनन्स फार काय असणार नाही आहे. कॉस्ट ऑफ कॅपिलरी ट्यूब, वन मोर ॲडव्हान्टेज, दॅट इज कॉस्ट इज व्हेरी लेस ॲज कम्पेअर टू अदर एक्सपान्शन डिव्हायसेस. ओके, and what are the disadvantages of capillary tube? The disadvantages of capillary tube are the refrigerant must be free from moisture and dirt, otherwise it will choke the tube and stop the flow of the refrigerant. जसं सांगितलेलं आहे तसं कॅपिलरी ट्यूबचा डायमीटर जो आहे तो 0.5 मिलीमीटर टू 2.5 मिलीमीटर आहे. 0.5 मिलीमीटर म्हणजे खूपच लहान डायमीटर आला. आणि या डायमीटर थ्रू समजा जर रेफ्रिजरंटमध्ये मॉइश्चर किंवा डर्ट जर असेल तर काय होणार आहे, ते सेटल होतील आणि कॅपिलरी ट्यूब जी आहे ती चोकअप व्हायची चान्सेस जे आहेत ते जास्त आहेत. अँड सेकंड डिसॲडव्हान्टेज इज दॅट इट कॅनॉट बी यूज्ड फॉर हाय फ्लक्च्युएटिंग लोड. हाय फ्लक्च्युएटिंग लोड ज्या ठिकाणी असेल त्या ठिकाणी आपण कॅपिलरी ट्यूब यूज करू शकत नाही. ज्या ठिकाणी हायर कपॅसिटीचे इक्विपमेंट असतात या ठिकाणी कॅपिलरी ट्यूब वापरली जात नाही. लोअर कपॅसिटीचे, लोअर टनेजचे जे इक्विपमेंट्स आहेत, रेफ्रिजरेशन सिस्टीम जे आहेत त्या ठिकाणी कॅपिलरी ट्यूब हा एक्सपान्शन डिव्हाइस काय केलं जातं, यूज केलं जातं. नाउ नेक्स्ट the expansion device is expansion valve. Now expansion valve that are divided into two, there are two types of expansion valve. First one that is thermostatic expansion valve and second one that is automatic expansion valve. Now the thermostatic expansion valve that is most popular and very efficient
type of expansion device. The operation of this valve is based on the operation of this valve is based on the principle of constant degree of superheat for the evaporator exit. इव्हॅपरेटरचं जे एक्झिट असेल ते इव्हॅपरेटरचं एक्झिट कॉन्स्टंट टेम्परेचरला काय होईल, सिस्टीम जी आहे ती काय होईल, रन होईल. आणि स्पेसिफिक टेम्परेचरच आपण काय करू शकतो, यानं मेंटेन ठेवू शकतो. ओके, हाऊ इट विल गेट मेंटेन्ड by controlling the flow of the liquid refrigerant. If load on the refrigeration system will get increased, the flow of the refrigerant passing through the expansion device that will get increased. Okay, लोड जर इव्हॅपरेटरचा जास्त झाला तर फ्लो वाढवला जाईल. लोड जर इव्हॅपरेटरवरचा कमी झाला, फ्लो ॲटोमॅटिकली काय केला जाईल, कमी केला जाईल. ओके, आणि इव्हॅपरेटरचं एक्झिट जे आहे ते कॉन्स्टंट डिग्री ऑफ सुपरहीटला काय केलं जाईल, मेंटेन केलं जाईल. ओके, नाउ द thermostatic expansion valve is as shown in the figure. Now we will discuss how it works. Okay, now over here we can see this is a thermostatic expansion valve. Okay, now over here refrigerant that will enter in the expansion valve. तर कंडेन्सर मधून येणारा जो रेफ्रिजरंट आहे तो रेफ्रिजरंट कंडेन्सरमधून येणारा जो रेफ्रिजरंट आहे तो रेफ्रिजरंट इथून काय होईल, एंटर होईल. आता या ठिकाणी एंटर होत असताना इथं काय आहे बघा, वॉल सीट आहे. इथं जी आहे ही फ्लेक्झिबल डायफ्राम आहे, फ्लेक्झिबल डायफ्राम. ओके, फ्लेक्झिबल डायफ्राम म्हणजे काय असेल, तर हा पोर्शन जो आहे या ठिकाणी फ्लेक्झिबल डायफ्रामचा जो पोर्शन आहे, तर ही डायफ्राम फ्लेक्झिबल असल्यामुळं एकतर अशी बेंड होईल, कर्व घेईल, किंवा अशी सुद्धा बेंड घेईल. आपण लोहाराचा जसा भाता बघितलेला आहे, ओके, त्याप्रमाणे फ्लेक्झिबल डायफ्राम जी आहे ती काय होईल, बेंड होईल. आता ही बेंड कधी होईल बघा, जर हा प्लंजर जो आहे, हा प्लंजर अपवर्ड डिरेक्शनला मूव्ह झाला तर ही डायफ्राम काय होणार आहे, अशी होणार आहे. ओके, हाच प्लंजर जर डाऊनवर्ड डिरेक्शनला मूव्ह झाला तर ही डायफ्राम काय होणार आहे, अशी होणार आहे. ओके, मग ज्यावेळी हा प्लंजर अपवर्ड डिरेक्शनला मूव्ह होईल, ओके, त्यावेळी हा वॉल काय होणार आहे, क्लोज होणार आहे. वॉल काय होणार आहे, क्लोज होणार आहे. वन मोर थिंग, व्हेन इट विल मूव्ह टुवर्ड्स डाउनवर्ड डिरेक्शन, at that time this wall will get open, and when wall will get open, the refrigerant automatically flow, okay, into the evaporator. तर बघा, रेफ्रिजरंट इकडून इन होईल. ओके, जर हा वॉल ओपन झाला, डायफ्राम खाली आली, समजा कर्वेचर असा असेल, ओपन झाला, तर रेफ्रिजरंट ॲटोमॅटिकली एक्सपान्शन होऊन कुठे जाणार आहे बघा, इव्हॅपरेटरला जाणार आहे. आता इव्हॅपरेटरमध्ये रेफ्रिजरंट गेल्यानंतर इथं इव्हॅपरेट होईल, वेपराईज होईल, वेपरमध्ये कन्व्हर्जन होईल, आणि वेपरमध्ये कन्व्हर्जन झाल्यानंतर रेफ्रिजरंट
कशाला जाणार आहे? कॉम्प्रेसरला जाणार आहे. कॉम्प्रेसरला जात असताना इथं जे रेफ्रिजरंटचं टेम्परेचर असेल, ओके, ते टेम्परेचर या ठिकाणी थर्मल बल्ब जो आहे या थर्मल बल्बमध्ये सुद्धा सेम रेफ्रिजरंट फिल केलेला असतो. सेम रेफ्रिजरंट काय केलेला असतो? फिल केलेला असतो. आता इथलं जर टेम्परेचर समजा इव्हॅपरेटरमध्ये लोड समजा जास्त असेल तर वेपराईज झालेला जो रेफ्रिजरंट जो आहे इव्हॅपरेटरमध्ये त्याचं टेम्परेचर वाढेल. ते वाढल्यानंतर ते कॉम्प्रेसरला जात असताना कॉम्प्रेसरला जात असताना इव्हॅपरेटरमधनं येणारा जो रेफ्रिजरंट आहे त्याचं टेम्परेचर जास्त असल्यामुळे थर्मल बल्बमध्ये जो रेफ्रिजरंट आहे तो काय करेल? हीट ॲब्सॉर्ब करून घेईल आणि त्याचं काय होणार आहे? एक्सपान्शन होणार आहे. त्याचं ज्यावेळी एक्सपान्शन होईल ॲटोमॅटिकली काय होणार आहे बघा, इथलं पी बी, ओके, दॅट इज बल्ब प्रेशर. पी बी इज व्हॉट? बल्ब प्रेशर. या ठिकाणी पी बी म्हटलेलं आहे. ओके, पी बी इज व्हॉट? बल्ब प्रेशर. पी बी, दिस इज बल्ब प्रेशर. या ठिकाणचं प्रेशर काय होणार आहे? वाढणार आहे. प्रेशर वाढल्यानंतर ॲटोमॅटिकली डायफ्राम काय होणार आहे? अशी होणार आहे. अँड दॅट प्रेशर विल बी मोर दॅन दॅट ऑफ स्प्रिंग प्रेशर. इथं जे असणार आहे ते काय असेल? स्प्रिंग प्रेशर असेल. तेच प्रेशर या ठिकाणी अटॅचमेंट असल्यामुळं या ठिकाणी डायफ्रामवरती काय होणार आहे? स्प्रिंग प्रेशर जे आहे ते ॲक्ट होणार आहे. आता बल्ब प्रेशर इज मोर दॅन दॅट ऑफ स्प्रिंग प्रेशर. बघा, बल्ब प्रेशर जे आहे ते स्प्रिंग प्रेशरपेक्षा ज्यावेळी जास्त असेल त्यावेळी डायफ्राम जी आहे ती अशी होणार आहे. डायफ्राम अशी झाली ॲटोमॅटिकली वॉल काय होणार आहे? ओपन होणार आहे. ओके, खाली येणार आहे हा प्लंजर आणि वॉल काय होणार आहे? ओपन होणार आहे. ओपन झाल्यानंतर रेफ्रिजरंटचा फ्लो जो आहे तो काय होणार आहे? ॲटोमॅटिकली वाढणार आहे. इव्हॅपरेटरमध्ये रेफ्रिजरंट जाईल. ओके, रेफ्रिजरंटचा फ्लो जो आहे तो वाढणार आहे आणि रेफ्रिजरंटचा फ्लो वाढल्यानंतर ॲटोमॅटिकली इथून जाणारा जो रेफ्रिजरंट आहे वेपर रेफ्रिजरंट त्याचं टेम्परेचर काय होईल? कमी होईल. याचं टेम्परेचर कमी झाल्यानंतर या ठिकाणी बल्बमध्ये जो रेफ्रिजरंट असणार आहे त्याच्याकडून हा रेफ्रिजरंट काय करेल? इव्हॅपरेटरमधून जाणारा रेफ्रिजरंट हीट ॲब्सॉर्ब करून घेईल आणि इथं जो एक्सपान्शन झालेला जो रेफ्रिजरंट आहे त्याचं पुन्हा काय होईल? इथं एक्सपान्शन झालेला जो रेफ्रिजरंट आहे त्याच्याकडून हीट जर ॲब्सॉर्ब करून घेतली तर तो रेफ्रिजरंट पुन्हा काय होणार आहे? कॉन्ट्रॅक्ट होणार आहे आणि कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यानंतर इथलं बल्ब प्रेशर काय होईल? पुन्हा कमी होईल. स्प्रिंग प्रेशर जे आहे ते कॉन्स्टंट आहे आणि बल्ब प्रेशर आणि स्प्रिंग प्रेशर ज्यावेळी कॉन्स्टंट होईल त्यावेळी इथला डायफ्राम जो आहे तो काय होणार आहे? हॉरिझॉन्टल होणार आहे. ओके, नाउ लाईक धिस द फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरंट that is controlled with the help of thermostatic expansion valve. Thermostatic का म्हटलं आहे? Because it will sense the temperature and sensing that the flow of the refrigerant that will be depend on the or that will be controlled by the temperature of the vapor refrigerant coming out from the evaporator. इकडून इव्हॅपरेटरमधून येणारा जो वेपर रेफ्रिजरंट आहे त्याच्या टेम्परेचरवरती काय होईल? बल्ब जो आहे थर्मल बल्ब तो ऑपरेट होईल. त्याच्यावरती थर्मल बल्बमधला रेफ्रिजरंट जो आहे त्याचं एक्सपान्शन कॉन्ट्रॅक्शन होईल आणि त्याच्यावरती काय होणार आहे? या ठिकाणी डायफ्राम जे आहे ती डायफ्राम ऑपरेट होईल आणि फ्लो जो आहे तो त्याच्यावरती डिपेंड असेल. म्हणजे इव्हॅपरेटरमधून एक्झिट होणाऱ्या रेफ्रिजरंटचं टेम्परेचर असेल त्याच्यावरती काय अवलंबून असेल? तर थर्मोस्टॅटिक एक्सपान्शन वॉलमधून जाणारा रेफ्रिजरंट जो आहे त्याचा फ्लो जो आहे तो त्याच्यावरती डिपेंड असेल आणि त्याप्रमाणे तो कंट्रोल केला जाईल. दिस इज अबाउट द थर्मोस्टॅटिक एक्सपान्शन वॉल and it will act on equalizing the bulb pressure and spring pressure. बल्ब प्रेशर अँड स्प्रिंग प्रेशर, कारण बल्ब प्रेशर हे वरून खाली आणि स्प्रिंग प्रेशर जे आहे ते खालून वरती ॲक्ट होईल. ओके, आणि याचं इक्विलायझेशन ज्यावेळी होणार आहे त्यावेळी इथला फ्लो जो आहे तो काय होणार आहे? रेग्युलेट होणार आहे. याच्यावरचा लोड वाढला, टेम्परेचर इकडलं वाढणार. टेम्परेचर वाढलं
इथून इथल्या रेफ्रिजरंटचं काय होणार आहे, एक्सपान्शन होणार आहे. इथली डायफ्राम जी आहे ती काय होणार आहे, कर्वेचर येणार आहे. इथला वॉल जो आहे तो ओपन होईल, त्याचं ओपनिंग वाढेल आणि रेफ्रिजरंटचा फ्लो वाढेल. ओके. उलट्या बाजूला कसं होईल बघा, जर इथला रेफ्रिजरंट जो आहे त्याचं टेम्परेचर लोड कमी झाला, रेफ्रिजरंट जो आहे त्याचं टेम्परेचर काय होईल, कमी होईल. कमी झाल्यानंतर थर्मल बल्बमधला जो रेफ्रिजरंट आहे त्याच्याकडून हीट काय केली जाईल, ॲब्सॉर्ब करून घेतली जाईल. त्यावेळी इथल्या रेफ्रिजरंटचं कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहे. ॲटोमॅटिकली ही डायफ्राम काय होणार आहे, अशा करा. कारण काय, स्प्रिंग प्रेशर जे आहे ते खालून वरती ॲक्ट होतं. ओके. लाईक दिस द थर्मोस्टॅटिक एक्सपान्शन वॉल will get operate. Now next, that is automatic expansion wall. Now the automatic expansion wall simply works on principle of maintaining a set pressure in the evaporator by adjusting the spring. या ठिकाणी जी स्प्रिंग आहे ती स्प्रिंग ॲडजस्ट करून त्याच्यावरून काय केलं जातं, that will maintaining a set pressure in the evaporator. ओके. आता लिक्विड रेफ्रिजरंट जो आहे तो काय आहे बघा, इकडून या ठिकाणी ॲडजस्टिंग स्क्रू आहे. ॲडजस्टिंग स्क्रूवरून काय केलं जातं बघा, स्प्रिंग प्रेशर जे आहे ते काय केलं जातं, व्हेरिएबल केलं जातं ॲज पर लोड. ओके. या ठिकाणाहून काय येणार आहे बघा, लिक्विड रेफ्रिजरंट येणार आहे. ओके. लिक्विड रेफ्रिजरंट येणार आहे आणि तो इकडून एक्सपान्शन होऊन रेफ्रिजरंट आउट म्हणजे या ठिकाणी कशाला जाणार आहे, तो इव्हॅपोरेटरला जाणार आहे. आता या ठिकाणी स्प्रिंग प्रेशर जे आहे ते स्प्रिंग प्रेशर कुठून ॲक्ट होतं बघा, इकडून ॲक्ट होतं स्प्रिंग प्रेशर. इकडून काय होईल, इव्हॅपोरेटरचं प्रेशर जे आहे ते ॲक्ट होईल. काय ॲक्ट होईल, इव्हॅपोरेटरचं प्रेशर ॲक्ट होईल. आता या ठिकाणी बघा, इकडून रेफ्रिजरंट जात असताना समजा इव्हॅपोरेटरचं प्रेशर जे आहे ते वाढलं. इव्हॅपोरेटरचं प्रेशर वाढलं तर काय होणार आहे बघा, या ठिकाणी PE आहे. PE जर PE वाढला याचा अर्थ काय, रेफ्रिजरंट जो आहे तो इव्हॅपोरेटरमध्ये फुलफिल झालेला आहे. PE ज्यावेळी वाढेल त्यावेळी ॲटोमॅटिकली स्प्रिंग प्रेशरपेक्षा तो कसा असेल, जास्त असेल. स्प्रिंग प्रेशरपेक्षा जास्त असल्यानंतर काय होणार आहे, हा जो डायफ्राम आहे हा डायफ्राम काय होणार आहे, असा होणार आहे. कारण इथलं प्रेशर हे स्प्रिंग प्रेशरपेक्षा काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. आणि ॲटोमॅटिकली काय होणार आहे, हा वॉल जो आहे तो काय होणार आहे, क्लोज होणार आहे. ओके. आता इव्हॅपोरेटरमधलं समजा रेफ्रिजरंट जो आहे तो इव्हॅपोरेट होऊन कॉम्प्रेसरला गेला, कॉम्प्रेसरनं सक्शन केलं. इव्हॅपोरेटर प्रेशर समजा कमी झालं, इव्हॅपोरेटर प्रेशर जे आहे ते काय झालं, कमी झालं. म्हणजे PE जो आहे तो PSपेक्षा स्प्रिंग प्रेशरपेक्षा काय होईल, कमी होईल. आणि त्याच्यामुळं स्प्रिंग प्रेशर काय करेल, जास्त असेल ते हा जो वॉल आहे तो काय करेल, ओपन करेल. ओपन केल्यानंतर रेफ्रिजरंटचा फ्लो जो आहे तो काय होणार आहे, वाढणार आहे. इट मीन्स that automatic expansion wall that will be work on the principle of maintaining a set pressure in the evaporator by adjusting the screw. म्हणजे स्क्रूचं ॲडजस्टमेंट करून त्याच्यावरून काय केलेलं असेल, इव्हॅपोरेटर प्रेशर जे आहे ते काय केलेलं असेल, ॲटोमॅटिकली मेंटेन होईल. नाव this expansion wall, it will imperative that rate of vaporization should keep constant to maintain the evaporator pressure unaltered. म्हणजे इव्हॅपोरेटर प्रेशर हे सेम ठेवायसाठी रेट ऑफ इव्हॅपोरेशन जो आहे तो काय केला जाईल, कॉन्स्टंट ठेवला जाईल. रेट ऑफ इव्हॅपोरेशन कॉन्स्टंट ठेवला जाईल म्हणजे काय बघा, जर इव्हॅपोरेशन वाढत असेल तर ॲटोमॅटिकली फ्लो काय केला जाईल, वाढवला जाईल. इव्हॅपोरेशन कमी होत असेल, फ्लो काय केला जाईल, ॲटोमॅटिकली कमी होईल. ओके. अँड इट इज
used with dry expansion evaporator where load is relatively constant. लोड ज्या ठिकाणी कॉन्स्टंट असतो अशा ठिकाणी हा जो एक्सपान्शन वॉल आहे तो काय केला जातो, यूज केला जातो. Now this is about the expansion device. In expansion devices we discussed about classification of expansion devices, capillary tube, its advantages, disadvantages, thermostatic expansion valve and automatic expansion valve. Now in next lecture we will discuss about type of evaporators and chillers, type of evaporators and chillers. Thank you very much.